بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 5 کا چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ اس لیسن میں آپ ان کی خوبیوں کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ 576 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد 644 عیسوی میں مسلمانوں کے خلیفہ سوم چنے گئے۔ آپ کا پورا نام عثمان بن عفان تھا اور آپ کا تعلق قریش کے مشہور اور معزز خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پوزات بہن تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ مکہ کے امیر ترین آدمیوں میں سے تھے۔ اپنی صداقت، دیانت، راست بازی کی وجہ سے آپ کو مکہ میں شہرت حاصل تھی۔ اسلام لانے سے قبل ہی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ کی دوستی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضرت عثمان کو بھی دعوت اسلام دی۔ حضرت عثمان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے چند اولین لوگوں میں سے تھے۔ آپ ایک پڑھے لکھے انسان تھے اور آپ کی لکھائی بے حد خوبصورت تھی۔ بغداد میں آپ کو کاتب وحی رہے اور حافظ قرآن بھی بنے۔ جب حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا تو آپ کے گھر والے بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ کا چچا آپ پر بہت ظلم کرتا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت قدمی سے ان تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان پر بے حد اعتماد تھا اور ان سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت شفقت فرماتے۔ آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی، لیکن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ پائیں اور انتقال کر گئیں۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اسی لیے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب ہے دو نوروں والا۔ حضرت عثمان نہایت رحم دل، نرم مزاج اور خدا ترس تھے۔ آپ بے حد سخی تھے۔ کبھی کوئی سوالی آپ کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنی دولت مسلمانوں کی بھلائی اور اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کی۔ آپ دل کھول کر مسلمانوں کی مدد کرتے۔ اپنی دولت سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے آپ غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ کے ہمراہ بہت سے صحابہ کرام اور صحابیات گئیں۔ اگرچہ مدینہ ایک سرسبز علاقہ تھا، تاہم یہاں کے کنووں کا پانی کسیلا اور پینے کے قابل نہ تھا، یعنی کہ بہت کڑوا پانی تھا، بد ذائقہ۔ پورے علاقے میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، جس کا نام بئر روما تھا۔ اس کا مالک ایک سنگ دل اور لالچی یہودی تھا۔ وہ اس کنویں کا پانی کسی کو فروخت کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو وہ بہت مہنگے داموں بیچتا۔ ہجرت کے بعد مسلمان انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ وہ اپنا سب کچھ تو مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ اتنے مہنگے داموں پانی خریدنا ان کے بس میں نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تکلیف دیکھتے تو بہت دکھی ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اٹھے اور اس یہودی سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ یہودی اپنے اس منافع بخش کنویں کو بیچنے پر راضی نہ ہوا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ مانگی قیمت پر آدھا کنواں فروخت کرنے پر آمادہ کر لیا۔ آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ تھا کہ کنویں پر ایک دن مسلمانوں کا حق ہوگا اور دوسرے دن اس یہودی کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم ادا کر کے آدھا کنواں خرید لیا۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی اس دن ہر شخص کو اجازت ہوتی کہ وہ جتنا چاہے پانی لے لے، حتیٰ کہ مدینے کے یہودی بھی اس دن جتنا چاہتے پانی بھر لیتے۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن کوئی بھی پانی خریدنے نہ آتا۔ کچھ ہی دنوں میں یہودی کا کاروبار ختم ہو گیا۔ مجبور ہو کر اس نے باقی کا آدھا کنواں بھی فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان نے رقم ادا کر کے کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی ان کے نام کر دیا۔ اس طرح ایک بار مدینے میں شدید قحط پڑ گیا۔ شہر میں کہیں غلہ میسر نہ تھا۔ جن تاجروں کے پاس غلہ تھا وہ اسے اتنا مہنگا بیچتے کہ غریب لوگ خرید نہ سکتے۔ اسی دوران حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ اس قافلے میں کہیں سے
कई 100 ऊँटों पर गल्ला। काफिला मदीने से कुछ ही फासले पर था कि ताजरों को पता चल गया। वो गले का सौदा करने हज़रत उस्मान के पास पहुँच गए। भाव ताव करते करते ताजर दुगना मुनाफा देने पर तैयार हो गए, लेकिन हज़रत उस्मान यही कहते रहे कि मुझे तो 10 गुना ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। मदीने के ताजिर बेहद हैरान थे कि आखिर इतना मुनाफा कौन दे रहा है। अब बच्चों, ये जो बाकी लेसन रह गए ये आप लोगों ने इसकी खुद रीडिंग करनी है और इस लेसन को समझना है। अब मैं आपको आगे इसके एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगी। तैयार करना है कॉपी का। सरगर्मी आप देखें, खलीफा, सदाकत, सरबुलंदी, कहत, बेसरोसमानी, लबो लहजा, जामिउल कुरान, मुहासरा, फ़िरक़ों, मुश्तमिल, बाजी, सच्चाई, ईमानदारी, साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, सरबुलंदी, इज़्ज़त, कसैला, बदमज़ा या तुर्श, परेशान कुन, परेशान करने वाला, ताहयात, जब तक ज़िंदगी हो, मुत्तफ़िक होना, राज़ी हो जाना या इत्तफ़ाक़ करना, काबिल फ़ख्र, फ़ख्र के काबिल, लबो लहजा, बोल चाल का तरीका, भाव ताव करना, सौदा करना। नंबर 33 में आए बच्चों। सफ़ा नंबर 33 पे आप वाओ सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। नंबर 1, हज़रत उस्मान की वालदा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? हज़रत उस्मान की वालदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फुफोजात बहन थी। सवाल नंबर 2 देखें बच्चों। हिजरत के बाद मुसलमान बेसरोसमानी के आलम में क्यों थे? क्योंकि मुसलमान अपना सब कुछ मक्का में छोड़ आए थे। सवाल नंबर 3, बतौर खलीफा हज़रत उस्मान ने सरकारी ख़जाने से क्या क्या वसूल किया? बतौर खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकारी ख़जाने से ना वजीफ़ा लिया और ना ही तनख्वाह ली। बहरी बेड़ा किसे 4 देखें बच्चों। बहरी बेड़ा किसे कहते हैं? नंबर 4, समुंदर में बहरी जहाज़ों का लश्कर तादाद बहरी बेड़ा कहलाती है। सवाल नंबर 5, हज़रत उस्मान के दौर में मस्जिद नबवी की इमारत में तोसी क्यों करवाई गई? मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद की वजह से मस्जिद में जगह कम हो गई तो आपने अपनी ज़मीन मस्जिद में देकर तोसी करवाई। सवाल नंबर 6, हज़रत उस्मान को 10 गुना या इससे भी ज़्यादा मुनाफे का यकीन क्यों था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के इस वादे पर यकीन था कि जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करेगा अल्लाह इसको 10 गुना या इससे भी ज़्यादा देगा। हज़रत उस्मान ने बागियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने का हुक्म क्यों ना दिया? इसका आंसर देखें बच्चों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मदीना में खून बहाने वाला पहला शख्स बन जाएं। अब बच्चों पेज नंबर 33 पे ये आप देखें है दिए गए सवालात के तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 1 है बैर रूमा के वाक़े को अपने अल्फाज में बयान करें। तो आपने अभी ये पूरा लेसन पढ़ा है, इसमें आपको बैर रूमा यानी हज़रत उस्मान ने जो कुआं खरीद के मुसलमानों के नाम वक्फ़ किया था, ये पूरा वाक़या आपने अपने अल्फाज में याद करना है। जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी टीचर आपसे ये सुनेंगी। सवाल नंबर 2 कि जब मदीने में कहत के दौरान हज़रत उस्मान ने अपने गले के तजारती काफ़िले का क्या किया? तो अभी आपने इस लेसन में पढ़ा कि उन्होंने क्या किया था, वो भी आपने मुसलमानों के नाम वक्फ़ कर दिया था, क्योंकि आपको था कि मुझे अल्लाह ताला इससे ज़्यादा अजर देगा। तो ये वाक़या भी आपने इसको पढ़ना है और इसको अपने अल्फाज में बयान करना है। सबक में दिए गए मुदज्जज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज मुतज़ाद ये आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। दोस्ती, दुश्मनी, नरम मिजाज, सख्त मिजाज, संग दिल, नरम दिल, महंगा, सस्ता, दुखी, सुखी, गरीब, अमीर, राज़ी, नाराज़, अमीर, गरीब। अब बच्चों बे देखें, दर्ज में दर्ज वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। अच्छा बच्चों, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि आपका बुक वर्क में जितना भी बी का काम आ रहा है, ये सारा काम आपने उर्दू बी की कॉपी पे करना है। कौन सी कॉपी पे करना है? उर्दू बी की कॉपी पे। और ए का काम आपने ए की कॉपी पे करना है और जो बुक वर्क है वो आपने बुक के ऊपर करना है। अब देखें बच्चों, मुश्किल ये जमा है, इसको हमने वाहिद में किया है। कारनामा, कारनामे, रवैया, रवैये, रवैया, आयात, आयत, वजीफ़ा, वज़ाइफ, तकलीफ़, तकालीफ़, काफ़िला, काफ़िले, मुजाहिदीन, मुजाहिद, सहाबा, असहाब, दावत, दावतें। अब बच्चों पेज नंबर 35 देखें, इसमें है मुतशाबा अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज वो होते हैं जो एक जैसे अल्फाज होते हैं लेकिन वो मायने के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कसरत,
कसरत। अब बोलने में तो ये एक जैसे हैं, लेकिन लिखने में ये अलग हैं और इनके मायने भी अलग अलग हैं। आप देखें, जैसा आपकी बुक में पेज नंबर 36 में इसकी मश्क दी हुई है कि खाली जगहों में मुतशाबह अल्फाज से चुन कर सही लफ्ज़ लिखें और जुमले मुकम्मल करें। ज़र्रा, अब ज़र्रा एक ही लफ्ज़ है, लेकिन इसकी जो मायने होंगे वो अलग होंगे। ज़र्रा यानी उसे मिट्टी का ज़रा या एटम का ज़रा किसी भी, और ज़रा यानी बिल्कुल भी। जाहिद को इस चीज़ की ज़रा फ़िक्र नहीं कि वो पास होगा या फेल। एटम मादे का एक छोटा सा ज़र्रा है। आज हलाल ईद नज़र नहीं आया। हलाल ईद यानी ईद का चाँद, और एक हलाल होता है हलाल हराम, यानी कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी हराम है। मुसलमान सिर्फ हलाल गोश्त खाते हैं। अर्ज़ है कि मुझे 2 रोज़ की छुट्टी चाहिए। इस गाँव का तूल अर्ज़ क्या है? अशर इमला में नून का नुक्ता लगाना भूल गया। आप जो नुक्ता बयान कर रहे हैं वो खासा मुश्किल है। आयशा सदा से एक लायक बच्ची है। फ़कीर सदा लगा रहा है। लगता है अमजद पर किसी ने सहर तारी कर दिया। सहर होते ही परिंदे चहचहाने लगे। सहर एक जादू होता है और एक सुबह। फ़िक्र मकर ना करो, तुम्हारी तमाम चालें समझता हूँ। मकर और मुकर, एक मकर होता है एक्टिंग करना और दूसरा मुकर होता है फिर जाना। सर्फ एक होता है खर्च करना और एक सिर्फ होता है पैसे सोच समझ कर सर्फ करने चाहिए। नादिया, मेरी सिर्फ एक बात मान लो प्लीज़। बासित अपने मुस्तकबिल की ज़रा भी परवाह नहीं करता। एक पुरवा, पुरवा हवा को कहते हैं, सुबह जो चलती है ठंडी हवा। पुरवा के चलते ही मौसम खुशगवार हो गया। हम कारी साहब से कुरान पढ़ते हैं। हम दुश्मन पर कारी ज़रब लगाएंगे, यानी गहरी ज़रब लगाएंगे। अब ये तमाम काम आपका बुक और कॉपी पे नीट एंड क्लीन कंप्लीट होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।